Good morning, students. So let's solve next question, that is 6.7 number. 6.8, sorry, 6.7 is already solved. In the question 6.8, what is given? A wire of length L in the form of a square loop lies in a plane normal to the magnetic field B naught. Okay, so there is a wire which has length L and it is bent to a square shape initially. It is bent to a square shape like this. And it is placed in magnetic field B naught. Magnetic field, it is given as B naught. If the wire is converted into circular loop, now this square loop is converted into a circular loop in time t. This is done in time t, that is t naught. Time is given as t naught. This is done in time t naught. Then find the average induced EMF. Okay, average EMF induced. Now, what is the formula for average EMF induced? This is initial flux minus final flux divided by the time. So this is the formula for average induced EMF. Okay. First, when the wire is converted into square. अभी देखो पहले वायर स्क्वायर फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म. वायर पहले स्क्वायर फॉर्म में है. अभी स्क्वायर फॉर्म मतलब क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू, सपोज इसका साइड A है, साइड A, सो L इज इक्वल टू 4A हो जाएगा. बरोबर आहे ना? L बरोबर 4A होणार. पण वायरची लेंथ जी आहे ती पेरीमीटरला जाणार आहे. L इज इक्वल टू 4A हो जाएगा. And therefore A will be equal to L by 4. And therefore मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए एरिया निकालना जरूरी है. सो एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, दैट इज L square by 16. So initial flux phi1 is equal to magnetic induction into area, because area is already perpendicular. area perpendicular है इसलिए b a cos theta का टर्म नहीं आएगा. cos theta is equal to 1. So phi1 is equal to b naught into a, so that is b naught into L square by 16. So this is the initial flux. Then this wire is converted into a circle. अभी वायर जब सर्कल में कन्वर्ट की जाएगी तो क्या हो जाएगा? लेंथ विल बी इक्वल टू सरकमफरेंस हो जाएगा. लेंथ विल बी इक्वल टू सरकमफरेंस. सो आर क्या हो जाएगा? L by 2 pi हो जाएगा. R is equal to L by 2 pi. And therefore new area, that is A2. न्यू एरिया A2 क्या हो जाएगा? pi R square. So pi L square by 4 pi square. So new area will be L square divided by 4 pi. So this is the new area. So according to this new area, final flux will be B naught into A2. That is B naught L square upon 4 pi square. Now average EMF. Average EMF. Average EMF E is equal to, you know that, phi1 minus phi2 divided by the time. So this is phi1, this is phi2. Okay, that is B naught L square by 16 minus B naught L square by 4 pi square divided by the T naught.
So B naught L square by T naught can be taken common, and in the bracket remaining term is 1 by 16 minus 1 by 4 pi square. 1 by 16 minus 1 by 4 pi square. हाँ, पाईचा स्क्वेअर नाही ना, सॉरी, पाईचा स्क्वेअर नाही आहे. देर इज नो पाई स्क्वेअर. 1 by 16 minus 1 by 4 pi. So therefore here I can write average EMF induced is equal to B naught L square divided by T naught in bracket 1 by 16 minus 1 by 4 pi. So इधर 4 pi भी हम कॉमन ले सकते हैं. B naught L square divided by 4 T naught in bracket 1 by 4 minus 1 by pi. So average EMF induced is B naught L square divided by 4 T naught in bracket pi minus 4 divided by 4 pi. Okay, so that is B naught L square divided by 16 pi T naught in bracket pi minus 4. That will be your answer. लक्षात आलं का बघा? या पद्धतीने हे आंसर येणार आहे. ओके, फिर एक बार बताता हूं. पहले ये स्क्वायर शेप में था, तो L इज इक्वल टू 4A और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L by 4 हो जाएगा. एंड देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल टू दैट इज L स्क्वायर बाय 16. एक बार एरिया मिल गया तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं. उसके बाद सर्कल के बारे में क्या होता है? सर्कल में लेंथ ऑफ दैट वायर विल बिकम सर्कमफ्रेंस, दैट इज L इज इक्वल टू 2 पाई r हो जाएगा और r इज इक्वल टू L by 2 पाई, एंड देयरफॉर एरिया A2 will become pi r square, that is L square by 4 pi, that is phi 2 is equal to B naught A2, that is B naught L square by 4 pi. Okay, so in this way calculation is there. DC पांडे मध्ये फक्त आन्सर काय आलाय? B naught L square by 16 pi T naught in bracket 4 minus pi आलेला आहे. आपलं pi minus 4 आलेला आहे. ओके, आपला आन्सर ऍब्सोल्युटली करेक्ट आहे, कारण त्यांनी phi 2 minus phi 1 केलंय, आपण phi 1 minus phi 2 केलेलं आहे. करेक्ट आंसर phi 1 minus phi 2 आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Example 6.9. 6.9. Suppose a coil of area 5 meter square, resistance 10 ohm, and number of turns 200. Held perpendicular to uniform magnetic field. Held perpendicular मतलब cos theta will be equal to 1. Of strength 0.4 Tesla. The coil is now turned through 180 degree in time of 1 second. So I can write here theta 1 as well as theta 2. Theta 1 will be 0 degree and theta 2 will be equal to 180 degree. Because initially it is perpendicular to magnetic field ना. Perpendicular म्हणजे theta किती घ्यायचं असतं? 0 घ्यायचं असतं. And it is rotated to through 180 degree. So initial angle is 0 degree, then final angle will be 180 degree. And it happens in time of 1 second. The coil is now, what is the average EMF after that current and charge? Okay, तीन चीजें निकालना है. एक है EMF
ईएमएफ कितना रहेगा, दूसरा करंट कितना रहेगा, तीसरा हाउ मच इज द चार्ज। ओके, सो पहले तो φ1 और φ2 निकालेंगे। φ1 मतलब बी ए कॉस थीटा 1। अभी नंबर ऑफ टर्न है तो यन लेना पड़ेगा, यन बी ए कॉस थीटा 1, क्योंकि इधर ओनली एंगल चेंज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं चेंज हो रहा है। सो φ1 इज यन कितना है 200, बी 0.4, एरिया 5, एरिया ऑफ ईच टर्न ना 5, and cos 0 means 1, so it is coming to be 400 Weber। अभी फाइनल फ्लक्स दैट इज एन बी ए कॉस थीटा 2, क्योंकि देखिए फ्लक्स आइदर बी से चेंज होता है या फिर ए से चेंज होता है या फिर थीटा से चेंज होता है। ओके, फ्लक्स चेंज होने के लिए बी चेंज होना चाहिए या फिर ए चेंज होना चाहिए या फिर थीटा चेंज होना चाहिए। n once again 200, b 0.4, a 5, and cos theta 2 that is cos 180, cos 180 means -1, so it is coming to be -400 Weber। So first thing, average EMF induced, so average EMF induced is φ1 minus φ2 divided by the time interval during which this process takes place। Okay, so φ1 is 400 minus φ2 is -400 divided by time कितना दिया है, टाइम 1 सेकंड दिया है। सो 400 प्लस 400 दैट इज 800 वोल्ट। सो वोल्टेज प्लस में आ जाएगा। अभी इधर करेक्ट है, इधर भी 800 ही दिया है। अभी सेकेंड, करंट इज नथिंग बट ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना है, 800 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है 10, सो आंसर हो जाएगा 80 एम्पियर। थर्ड, charge is nothing but change in flux divided by resistance। ये चार्ज का फॉर्मूला रिमेंबर करो। ओके, क्या फॉर्मूला है, चार्ज इज नथिंग बट चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इसमें टाइम नहीं रहता है। ओके, डी फाई बाय आर, चार्ज इज नथिंग बट डी फाई बाय आर रहता है, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो φ1 माइनस φ2 कितना आता है, φ1 माइनस φ2 इज 800। ओके, and divided by resistance is 10, so 80 coulomb। 80 coulomb is the charge। Okay, average charge is change in flux divided by the resistance। so change in flux मतलब क्या आ जाएगा, 400 minus 400, that is 400 plus 400, this is the change in flux, that is 800 divided by 10, that is 80 coulomb। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज 6.10। through a long solenoid of diameter 4.1 centimeter there is a solenoid। अब ये solenoid का क्वेश्चन है। solenoid का diameter कितना है, that is 4.1 centimeter, having 100 turns per centimeter। इधर small n दिया है, that is 100 turns per centimeter दिया है, मतलब 1 सेंटीमीटर में 100 टर्न्स है, and it carries current I is equal to 1 ampere। at its center is 60 turn। at its center, उसके सेंटर को क्या किया है,
सेंटर को at its center is 60 ton closely packed coil of diameter 3.1 centimeter. Okay, so another coil is there which is placed in solenoid. Coil in solenoid. सोलेनाइड के सेंटर को एक कॉइल रखा है और उसका डायमीटर है 3.1 सेंटीमीटर. इज प्लेस्ड सच दैट कॉइल इज कोएक्सियल विथ लॉन्ग सोलेनाइड. ओके, कॉइल इन सोलेनाइड कैसा है? कोएक्सियल है, मतलब दोनों का एक्सिस क्या है? सेम. The current in the solenoid is reduced to zero at a steady rate in 10 millisecond. So initial current ये 1 एम्पियर था, फाइनल करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और इसको टाइम लगेगा 1 मिली सेकेंड टाइम लगेगा, मतलब 10⁻³ सेकेंड टाइम लगेगा. What is magnitude of EMF induced in the coil while current in the solenoid is changing? Once again एवरेज EMF induced निकालना है. पहले तो phi1 निकालना पड़ेगा, फिर phi2 निकालना पड़ेगा. ओके, अभी इधर पहले तो मैग्नेटिक अथवा फ्लक्स के लिए क्या चाहिए? फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए, तो मैग्नेटिक इंडक्शन पहले निकालना पड़ेगा हमें. अभी इधर अरेंजमेंट कैसा है देखिए. दिस इज सोलेनाइड. सोलेनाइड मतलब एक कॉइल रहता है. दिस इज सोलेनाइड. ओके, और सोलेनाइड के अंदर एक कॉइल है इधर सेंटर को ऐसा, ये दूसरा कॉइल है. अभी इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, सेंटर का जो कॉइल है उसमें. तो सोलेनाइड का करंट, अभी देखिए सोलेनाइड में करंट पास करने के बाद क्या हो जाएगा? अंदर बी प्रोड्यूस हो जाएगा कुछ. ओके, पहले करंट कितना था? I1 था. I1 की वजह से क्या हो जाएगा? सेंटर को कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन B1 प्रोड्यूस हो जाएगा. अभी करंट 0 होता है तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी क्या हो जाएगा? 0. जब मैग्नेटिक इंडक्शन फाइनली बिकम 0, सो फ्लक्स फाइनली बिकम 0. सो इनिशियल, अभी देखिए इनिशियल फ्लक्स निकालना है. इनिशियल फ्लक्स मतलब B1A cos θ1. अभी cos थीटा तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि एरिया ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो phi1. अभी सोलेनाइड का मैग्नेटिक इंडक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? μ0 ऐसा फॉर्मूला है. ओके, दिस इज द फॉर्म्युला फ्रॉम मॅग्नेटिक इफेक्ट. म्हणजे लक्षात येते का बघा? पुन्हा एकदा सांगतो, इकडे लक्ष द्या. एक सोलेनॉइड आहे, त्याचा डायमीटर जास्त आहे 4.1 सेंटीमीटर. त्याच्या आतमध्ये काय ठेवलेले आहे? आणखी एक कॉइल ठेवलेली आहे. ठीक आहे, आणि कॉइल मधून या करंट पास होत नाही, लक्षात घ्या. देर इज नो करंट इन द कॉइल. इथं गॅल्व्हॅनोमीटर फॉर एक्झाम्पल जोडलाय. करंट कुणामधून पास केला आहे? करंट हा सोलेनॉइड मधून पास केलाय. सोलेनॉइड मधून करंट पास केला असता काय होतं? सोलेनॉइडच्या आतमध्ये मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं. ते किती असेल? सपोज सोलेनॉइडच्या आतमध्ये मॅग्नेटिक फील्ड B1 असेल. करंट किती असताना? I1 असताना. करंट I1 असताना मॅग्नेटिक फील्ड काय असणार आहे? B1. हे B1 मॅग्नेटिक फील्ड कुणावर ऍक्ट होणार? हे आतल्या कॉइलवर ऍक्ट होणार आणि त्याच्यामुळे आतल्या कॉइलवर काय होणार आहे? फ्लक्स क्रिएट होणार आहे. लक्षात येते? सो इनिशियल फ्लक्स म्हणजे काय येणार आहे? इथं असणारा मॅग्नेटिक इंडक्शन. मॅग्नेटिक इंडक्शन कोण प्रोड्यूस करणार? आतमध्ये सोलेनाइडचा करंट किंवा सोलेनाइड प्रोड्यूस करणार. आणि सोलेनाइडच्या मॅग्नेटिक इंडक्शनचा फॉर्म्युला काय आहे? μ0 हा मॅग्नेटिक इफेक्ट या टॉपिक मध्ये फॉर्म्युला दिलेला आहे की सोलेनाइडच्या आतमध्ये मॅग्नेटिक फील्ड किती असतं? μ0 असतं. सोलेनाइडच्या आतमध्ये मॅग्नेटिक फील्ड किती असतं? μ0 ओके, आता हे मॅग्नेटिक फील्ड किती एरियावर ऍक्ट होणार? या कॉइलच्या एरियावर ऍक्ट होणार ना. म्हणजे एरिया कोणाचा घ्यायचा? या छोट्या कॉइलचा, आतल्या कॉइलचा एरिया घ्यायचा आहे. सोलेनाइडचा एरिया नव्हे, कारण इथं 2 डायमीटर दिलेत. हा सोलेनाइडचा डायमीटर आहे आणि हा आत असणाऱ्या कॉइलचा डायमीटर आहे. मग लक्षात घ्या 4.1 घ्यायला पाहिजे. म्हणजे एरिया काढण्यासाठी डायमीटर 4.1 यूज करायला पाहिजे का 3.1 यूज करायला पाहिजे? πd²/4 डायमीटरच्या स्वरूपात लिहायचं झालं तर. आणि कॉस 0च येणार इथं.
कारण का बघा, हा एरिया आहे कॉइलचा आणि असं मॅग्नेटिक फील्ड आहे त्याला, म्हणजे एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड दोन्ही एकमेकाला पॅरलच आहेत. त्याच्यामुळे थिटा काय येणार आहे, 0 येणार इथं. इथं कुणाला डाऊट काय असला तर विचारा अगोदर, इथंपर्यंत काय डाऊट आहे का? ईएमएफ कुणामध्ये इंड्यूस होणार आहे हे अगोदर लक्षात आलं पाहिजे. ईएमएफ कुणामध्ये इंड्यूस होणार आहे, सोलनाईटच्या आतमध्ये जी कॉईल आहे त्याच्यामध्ये ईएमएफ इंड्यूस आहे, त्याच्यामधला इंड्यूस्ड ईएमएफ काढायचा आहे. तर त्याच्यासाठी काय करावं लागेल, इनिशियल फ्लक्स ऑन द कॉईल काढावं लागेल. इनिशियल फ्लक्स ऑन कॉईल, कॉईल कुठे आहे, सोलेनॉइडच्या आतमध्ये. आता इनिशियल फ्लक्स ऑन कॉईल φ1 म्हणजे काय येणार, बी ए कॉस थिटा 1 येणार, B1 ए कॉस थिटा 1 इनिशियल फ्लक्स, कारण फ्लक्सचा हाच फॉर्म्युला आहे. आता B1 म्हणजे काय, मॅग्नेटिक इंडक्शन, इनिशियल मॅग्नेटिक इंडक्शन. आता कॉईलवर मॅग्नेटिक इंडक्शन कोण प्रोड्यूस करणार, हा सोलेनॉइड प्रोड्यूस करणार आहे, कारण करंट कुणामधून पास केला आहे, सोलेनॉइड मधून करंट पास केला आहे. सोलेनॉइड काय करतो, त्याच्यामधून करंट पास केल्यानंतर त्याच्या आतमध्ये मॅग्नेटिक फील्ड डेव्हलप करतो. ठीक आहे. तर सोलेनॉइड मधून सोलेनॉइडमुळे इथं मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होणार आहे आणि ते किती असणार आहे, μ0 n आहे. हा एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे सोलेनॉइडच्या आतमध्ये असणाऱ्या मॅग्नेटिक इंडक्शनचा, μ0 n आहे. ठीक आहे. हे झालं मॅग्नेटिक इंडक्शन. कॉइलवरचं मॅग्नेटिक इंडक्शन तर मिळालं, ते कुणी प्रोड्यूस केलंय, सोलेनॉइडनं प्रोड्यूस केलंय. लक्षात येत आहे. कॉइलवरचं मॅग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्युस्ड बाय सोलेनॉइड इज μ0 n I झालं. त्याच्यानंतर आपल्याला एरिया पाहिजे. आता एरिया घेण्यासाठी इथं डायमीटर दिलाय, त्याच्यामुळे फॉर्म्युला πd²/4 वापरायचा आहे. परंतु डायमीटर घ्यायचा कुठला, कारण हे दोन डायमीटर दिलेत, 4.1 आणि 3.1. कुठला घ्यायचा आहे, तर कॉइल मधला ईएमएफ इंड्युस्ड काढायचा आहे तर कॉइलचाच डायमीटर घ्यावा लागेल. ओके, लक्षात येत आहे. त्याच्यामुळे कॉइलचा डायमीटर किती, 3.1 येणार आणि इथं कॉस 0, कारण मॅग्नेटिक इंडक्शन आणि एरिया वेक्टर एकमेकाला पॅरलल आहेत. आता इथं व्हॅल्यू सगळ्या ठेवूया. या सगळ्या व्हॅल्यू SI सिस्टीम मध्ये पाहिजे. φ1 इज इक्वल टू 4π × 10⁻⁻⁷. आता स्मॉल n म्हणजे काय असतं, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीट लेंथ असतं. आता हे 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर आहे आणि सेंटीमीटर SI सिस्टम मधलं युनिट नाहीये. तर पर मीटर कन्वर्ट करण्यासाठी सेंटी म्हणजे काय, 10⁻² ना. सेंटी म्हणजे काय असतं, इथं डिनॉमिनेटरला 10⁻², म्हणजे 10⁻² मीटर असं होणार. डिनॉमिनेटरला 10⁻² वर जाणार आणि मल्टिप्लाय होणार, म्हणजे काय होणार आहे, 10⁻² चं 10⁻² झालं ना. सो 100 × 10⁻² म्हणजे किती होणार, 10⁻⁴ टर्न्स पर मीटर. कारण हे n ची व्हॅल्यू जी आहे ते आपल्याला टर्न्स पर मीटर मध्ये पाहिजे. सो 10⁻⁴. करंट किती आहे, 1 एम्पियर दिलाय. पाय d² म्हणजे याचा 3.1 चा स्क्वेअर, आणि ते सेंटीमीटर मध्ये असल्यामुळं 10⁻² होणार ना, आणि त्याचा स्क्वेअर 10⁻⁴ डिवायडेड बाय 4. सो दिस इज φ1. ओके, φ1 ची व्हॅल्यू या पद्धतीने येणार आहे. आता बघा, 4 अँड दिस 4 गेट कॅन्सल. आता हे पाय इथं आहे, त्याच्यानंतर इथं पाय आहे आणि 3.1 आहे, म्हणजे 3.1 पाय ब्रॅकेट स्क्वेअर येणार. हे 3.1 स्क्वेअर पण आहे आणि पाय इंटू पाय स्क्वेअर आहे. आणि राहिल्या फक्त आता पॉवर. सगळे पॉवर काय काय आहे, 10⁻⁷, 10⁴, 10⁻⁴ कॅन्सल, म्हणजे 10⁻⁷ असेल. बरोबर आहे का बघा. ओके, सो φ1 इज इक्वल टू, आता 3.1 3.14 अप्रॉक्सिमेट कॅल्क्युलेशन करायचं झालं किंवा एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन केलंय का, याच्यामध्ये एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन केलंय वाटतं. अप्रॉक्सिमेट जर करायचं झालं तर असं होणार. एक्झॅक्ट करायचं असलं, अप्रॉक्सिमेट करायचं असलं तर 3.1 × 3.14 म्हणजे 10 घेऊ शकतोय आपण. 10. तरी पण व्हॅल्यू काढून बघूया किती येते. 3.1 × 3.142 9.7 येते, आणि याचा स्क्वेअर 94.87.
94.871 into 10 raised to minus 7 झालं 5-1. 5-2 किती झिरोच येणार आहे, कारण सोलेनाइड मधला करंट झिरो झाल्यावर काय होणार आहे, फ्लक्स देखील झिरोच होणार. बाकीच्या टर्म जरी असल्या तरी इथं करंट झिरो होणार. And therefore, finally, average EMF induced is phi1 minus phi2 divided by the time. So 94.871 into 10 raised to minus 7 divided by time किती दिलाय 1 millisecond म्हणजे 10 raised to minus 3 second. So finally, answer is coming to be this answer is coming to be 94.871 into 10 raised to minus 4 volt. 94.871 into 10 raised to minus 4 एवढा आन्सर आहे ना. Okay, so this much is the answer.